जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु कलिंग आपण मानक स्वागत करुचे भल कथार आउ एक सुंदर शिक्षणीय अध्याय को। हाँ फ्रेंड्स, तुम मानक आज मु मनीष जीवन चारिटी गुरुत्वपूर्ण परिस्थिति विषय कहबी, जो परिस्थिति रे कि मनीष ता जीवन पई अनेक किछि शिक्षा करिथाय। जो मनीष से चारिटी परिस्थिति किछि शिक्षा करे और से परिस्थितिर फायदा उठेबाकू चेष्टा करे, से मनीष ता जीवन में अनेक आगू जाए, अनेक उन्नति करे। से चारिटी परिस्थिति मनीष जीवन नकारात्मक परिस्थिति सत, किंतु आमे जदि से परिस्थिति रे हमर बुद्धि साहस धैर्य देखे से परिस्थिति लाभ उठेवा सहित सेथिरु किछि शिखिबा पई चेष्टा करिबा, देखिबे जीवन में आगु को बढ़िया पई निजर भविष्य को उज्जवल करिया पई हमकु केही मध्य अटकई परिबे नहीं। आमे समस्ते जानिचे गोटे बणियाटीए सुना को कसटी पथर रे कसिला पर ही सेही सुनार प्रकृत गुण तार चमक जना पड़ी थाए। ठीक से बळे आमे माने आम जीवन रे खराब परिस्थिति रे पड़ी सेतिरे दुख जंत्रणार कसटी पथर रे कसी हेला पर ही आम प्रकृत पारिबापणिया आमर साहस आमर धैर्य सब जना पड़ी थाए। केवल तफात एतिकी सुना को बणिया परीक्षा करे और आमको आमर भाग्य और भगवान परीक्षा करती। तेबे कहिबाकू जाउथिबा चारिटी नकारात्मक परिस्थिति आमे माने केमिति बाहरिबा और सेतिरु किछि शिक्षा लाभ करी केमिति भविष्य को उज्जवलमय करिबा, ताहार किछि सुंदर उपाय मु तुम मानू कहबी। जदि प्रथम थर पई चैनल टी को आसीचंती तेबे चैनल टी को लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु, ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन टी को मध्य दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि चैनल प्रत्येक वीडियो आपण मन पारे अति सहज रे जाई पहुंची परिबो। ता सहित कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर सुंदर मतामत देबा को मध्य जमारो भी भूलिबे नाही, काहे कि ना आपण मानकर सुंदर मतामत ही मते आपण मानक पई नुआ नुआ सुंदर सुंदर वीडियो बनेबा पई उत्साह देई थाए। तेबे मनीष ता जीवन में सामना करुथिबा चारिटी मुख्य नकारात्मक परिस्थिति मध्य गोटे परिस्थिति होउची धोखा। हाँ फ्रेंड्स, धोखा एमिति एक कष्टदायक शब्द जहाँ शुणिला मात्रे मनरे विषाद सृष्टि हुए। आपण माने जे कोनोसी बयसर होइतांतु ना काहेकि जीवन रे निश्चय केबे निश्चय धोकार शिकार होइतिबे। धोखा देइथिबा मनीषटी तुमर बंधु होई पारे, केही निजर लोक होई पारे, बिजनेस पार्टनर होई पारे, प्रेमिका किंबा प्रेमिक होई पारे, किंबा केही अजଣା व्यक्ति मध्य होई पारे। ए धोखा खाइथिबा मनीषटी ता निज भितरे बहुत भांगी पड़ी थाए, बारंबार अनुताप करुथाए, कौन पाई एपरी मनीषटी को मो निजठारु अधिक विश्वास कली, कौन पाई अन्य उपरे मु एते भरोसा कली। किछि व्यक्ति धोखा खाइला परे निजर हिताहित ज्ञान भूली जाती और निजर किछि भी क्षति करि पकांती, किंतु फ्रेंड्स ना, एमिति केबे भी करिवे नाही। एही परिस्थिति बाहरिबा को कौन करिवा दरकार? प्रथमे निजको इमोशनल हेबारु बंचातु। एमिति लोक जिए कि तुमर इमोशन को इम्पोर्टेंट देला नहीं, ता पई आउ केबे भी इमोशनल होंतु नहीं। भगवान को धन्यवाद दियंतु जे एपरि एक छलनाकारी मनीषटी को से तुमको चिन्हई देले बोली। द्वितीय रे केबे भी भाबियो नहीं दुनिया रे केवल तुम सहित ही एपरि होईची। दुनिया रे अनेक लोक अछंती जे कि धोखा खाइछंती और अनेक लोक अछंती जे माने कि धोखा देइछंती। गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हला धोखा देइथिबा लोकटी प्रति प्रतिशोध नेबाकू बहुत इच्छा होइताए। सेतिपई गोटे सुंदर उपाय करंतु। से लोकटी को जदि किछि जवाब देबाकू चाहुच तेबे किछि भी मुहरे को नाही, जीवन रे किछि भी देखै देबा भली करिबाकू चेष्टा कर। सब बेले ता सामने रे हसिबाकू चेष्टा कर और जीवन रे एमिति किछि हासिल करिबाकू चेष्टा कर जेमिति कि धोखा देबा लोकटी बाध्य होई से तार करिथिबा भूल कामटी पई अनुताप करिवो। किंतु मन रख, प्रतिशोध नेबा पई कार किछि क्षति कर नाही। धोखा खाइला परे निजको दृढ़ कर और निजर जीवन को एक सुंदर नुआ परिचय दे
ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତା କରିବା କଥା ଆମେ ଭାବିବା, ସେତେବେଳେ ଭଲ କରି ପରଖି ନେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଧୋକା। ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣିଷ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଖାଲି ପକେଟ, ମାନେ ଖାଲି ପର୍ସ। ମାନେ ମଣିଷର ପକେଟ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଥାଏ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ତା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରେ। ପାଖରେ ପଇସା ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କହୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ଓ ଆମକୁ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଜନ୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ନାଁ ଲେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କହିଛନ୍ତି, ଗରିବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଗରିବ ହୋଇ ମରିଯିବା ହେଉଛି ଆମର ଭୁଲ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗରିବୀର ଆଳ ଦେଖାଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଲେ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲ, ସଫଳତା ତୁମକୁ ଫଲୋ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତୃତୀୟରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବି। ତାହା ହେଉଛି ଖାଲି ପେଟ, ମାନେ ଭୋକିଲା ପେଟ। ଦୁନିଆରେ ଏବେ ବି ଏମିତି କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା, ଆଜି ହଠାତ୍ ସେ 2 ଓଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହିଁ। ସମୟ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବ କିଏ ବା ଜାଣିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ କହିସାରିଛି ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ବି ହେଉ ପଛେ ଆମେ ଏଭଳି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ କେବେ ବି ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମକୁ ପୁଣି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, ଏଥିରେ ତିଳମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ପିତାମାତା ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ 2 ମୁଠା ଖାଇ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଫକୀର ବେଶରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗରିବୀ, ଆମର ଭୋକିଲା ପେଟ କେବେ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତିଭା କିମ୍ବା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସକବି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗରିବୀର ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଜୀବନରେ ଅନେକ ନାଁ କମେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣିଷ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଖରାପ ସମୟ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଭଲ ଓ ଖରାପର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। କେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାଉ ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଭଲ ସମୟ ଥାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ସମୟ ପରେ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଖରାପ ସମୟରୁ କିପରି ବାହାରିବା ଓ ସେହି ଖରାପ ସମୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଫାଇଦା ହାସଲ କରି କିପରି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ମହାନ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଲଣ୍ଡନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ବାପା ମାଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ପରେ ମାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ
ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ରାଇଟର, ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆକ୍ଟର ଓ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ମେକର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଅତି ସାନ ବେଳୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ସେହି କାହାଣୀକୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ସବୁକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଓ ଅନେକ ନାଁ ମଧ୍ୟ କମେଇଥିଲେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମଣିଷ ଜୀବନର ଏହି ଯେଉଁ 4ଟି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯଦି ଆମେ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଓ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ତେବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ହେବା, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏହିପରି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।